सो वर्क एनर्जी थ्योरम दे विच की पढ़ांगे आपां। सब तो पहलां आपां ये पढ़िया सी भी वर्क की हुंदा। पिछले लैक्चरस दे विच वर्क हुंदा साडे कोले W = F.S। जदों किसी बॉडी के उत्ते फोर्स लगाई जाती है तो वह कोई डिसप्लेसमेंट कवर करती है तो आप कहने वर्क इज़ सैट टू बी डन, वर्क हो गया। जिमें जे कहीए भी आ मेरे को एक डस्टर आ तो मेरे हत्थ से पिया तो मैं इनू फोर्स लाना तो यह डिस्टेंस मूव कर गया, तो जे डिस्टेंस मूव कर गया तो वर्क हो गया, अदरवाइज़ नहीं होया। पर जेकर ये मैं फोर्स लाना तो डिस्टेंस मूव नहीं करता, D 0 आ, F.S 0 आ, साडी डिसप्लेसमेंट 0 आ, तो वर्क नहीं होया। हुण असीं ये देखिए भी जिहड़ा वर्क जदों हुंदा किसी बॉडी के उत्ते तो वह वर्क जाता कित्थे, क्योंकि ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी नूं ना तो असीं खत्म कर सकते हैं ना असीं एनर्जी नूं पैदा कर सकते हैं, तो एनर्जी नूं सिर्फ असीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह जेकर असीं वर्क करन लई एनर्जी लाई, जिमें इस डस्टर के केस 'च दुबारे देखिए मैं इत्थे एनर्जी लाई तो यदी इनीशियल वेलोसिटी हुण इस टाइम 0 आ, तो मेरे एनर्जी लाउण दे नाल ये चलन लग गई, यदी वेलोसिटी चेंज हो गई, भाव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूजी फॉर्म ऑफ एनर्जी दे विच बदल गई। क्लीयर हो गई ये गल। तो असी वर्क की डेफिनेशन एक होर पढ़ी सी भी वर्क डन आ जिहड़ा फॉर ए वेरीएबल फोर्स, वेरीएबल फोर्स जिहड़ी चेंज करदी होवे उहदे वास्ते वर्क डन आ जिहड़ा वो की हुंदा, इट इज़ दी इंटैगरल ऑफ F(x)(dx वैन बॉडी गोज़ फ्रॉम इनीशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जदों इनीशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन ते बॉडी जाती आ, जिन्नी फोर्स लगती आ उहदा इंटैगरल हुंदा वर्क डन। ये आपां पिछले लैक्चरस दे विच पिछले कोर्स पढ़ चुके हैं। नाल ही सानूं ये भी पता भी जिहड़ी कनैटिक एनर्जी हुंदी आ बॉडी दी, तुसीं पिछलियां जमातां 'च भी पढ़िया, दस सकते हो कोई कनैटिक एनर्जी का फार्मूला की हुंदा? हाफ M वेलोसिटी साडी वैक्टर क्वांटिटी आ V.V। सो जदों एक वैक्टर नूं उस वैक्टर दे नाल असीं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेम वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यह साडे कोले उस वैक्टर का स्केयर आ जाता। सो हाफ mv स्केयर इज़ दी कनैटिक एनर्जी ऑफ दी बॉडी। क्लीयर हो गई ये गल। हुण जेकर एक बॉडी इसे डस्टर की गल कर लीए, एक बॉडी किसी वेलोसिटी ते मूव कर रही है, पहला तो मूव कर रही आ रही है, तो वो इनीशियल वेलोसिटी आ साडे कोले कोई VI। उस तो बाद असीं उहनूं तुरी जांदी नूं होर धक्का ला दिंदे आ, उहदी वेलोसिटी चेंज कर दिंदे आ, इनक्रीज़ कर दिंदे आ, तो उहदी वेलोसिटी आ जिहड़ी वध जांदी है, VF हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो किन्ने ये पहला ये जदों इनीशियल वेलोसिटी सी उदों ये सपोज कर लीए डिस्टेंस XI ते सी, तो जदों ये फाइनल वेलोसिटी इहदी वध गई उदों आपां मान लीए इहदा डिस्टेंस आ जिहड़ा ओह XF हो चुकिया सी। ठीक है। तो जदों ये चेंजिज आईयां तो मान लैंदे आ भी T टाइम लग्या इस काम नूं। हुण राह दे विच जदों बॉडी XI तो लैके XF तक गई है, राह दे विच मान लीए छोटे जे जगह वास्ते इहदी जिहड़ी वेलोसिटी सी वो कॉन्सटेंट सी, बहुत छोटे जे जगह वास्ते जिन्हों असीं मान सकते हैं भी कॉन्सटेंट, इहनूं V मान लीए भी इत्थे विचाले जे इहदी वेलोसिटी कॉन्सटेंट सी V सी। तो इन्ने छोटी जी वेलोसिटी दे वास्ते जेकर असीं इहदी कनैटिक एनर्जी की गल करिए तो वह भी कॉन्सटेंट होगी फिर उस टाइम पर जे वेलोसिटी कॉन्सटेंट आ। सो कनैटिक एनर्जी ऑफ दी बॉडी कितनी आ जाएगी? हाफ mv स्केयर। कनैटिक एनर्जी नूं मैं हुण इत्थे कल्ला K लिख दिना फॉर सिंपलिसिटी। सो कनैटिक एनर्जी ऑफ दी बॉडी असीं इन्नी मान लैंदे हां। हुण पर ड्यू कोर्स जदों ये इनीशियल तो फाइनल तक गई है, इहदी वेलोसिटी चेंज कीती आ किसी टाइम दे नाल, तां चेंज फाइंड करन लई असीं किहड़ा ऑपरेटर यूज़ करदे हां? डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टाइम। क्लीयर। सो हुण इहदी चेंज कड्ढण दे लई लैट अस कैलकुलेट dk/dt। जे dk/dt असीं कड्ढना है
ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ d/dt ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ mv², ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ। ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ dk/dt ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਫ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, m ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ v²। v² ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ v²। ਸੋ ਹਾਫ m ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। v² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ x ਦੀ n ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ n × x⁻n−1 × dx/dt। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ x ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ x ਆਏਗਾ, 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। v² 2 × v⁻2 - 1, 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, × dv/dt। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ dk/dt। ਆਹ 2 ਸਾਡਾ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, mv dv/dt। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ dk/dt। ਹੁਣ dv/dt ਕੀ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ mv × a। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ m, a ਨੂੰ ਮੈਂ m ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ dx/dt। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ma ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਾਸ × ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ। ਸੋ dk/dt ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਸ × ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ force and here my dx/dt। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, dt ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ dk = f × dx। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰੇਟ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਫਾਈਨਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਲਿਮਿਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ KI ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ KF = ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ F dx। dx ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ x ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ x ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਦਾ, F dx। ਜੇਕਰ F ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ F dx ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਰ ਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ KF - KI = ਵਰਕ ਡਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ = ਵਰਕ ਡਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਹੋਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੂਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੂਗੀ? ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਏ ਬੋਡੀ is stored in that body in the form of its energy। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੌਕ ਪਿਆ, ਇਸ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ? पोटेंशियल एनर्जी ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਵਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਟਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ ਔਰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ, ਕੀ ਆ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ? એનર્ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ mv² ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ mgh, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ W = ਇੰਟੈਗਰਲ F.dx ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 6.6। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲੋਕ ਆਫ ਮਾਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਏ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦ ਸਪੀਡ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰਸ ਏ ਰਫ ਪੈਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਲੋਕ ਆਫ ਮਾਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਏ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਆਫ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ V ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ = 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਂਟਰਸ ਏ ਰਫ ਪੈਚ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ x = ਇੱਕ ਰਫ ਪੈਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਦੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ, ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? x = 0.10 ਮੀਟਰ ਟੂ x = 2.01 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਆਊਗੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਦਾ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ Fr, ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕੀ ਆ?
ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर दिस रेंज। मतलब ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਐਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਓਵਰ ਐਕਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਓਵਰ ਐਕਸ। ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ranging from 0.1 less than equal to x, 0.1 less than equal to x, sorry less than x, less than 2.01 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਡੀ ਕਿਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਆ ਸੇਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 0.01 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ 2.01 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.01 ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਅਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.5 ਜੂਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.5 ਜੂਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵੀ ਐਫ। ਸੋ ਵੀ ਐਫ ਅਤੇ ਕੇ ਐਫ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ mv² ਲਾ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਟੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਰਕ। ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕੇ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਡੋਟ ਡੀ ਐਕਸ ਐਕਸ ਆਈ ਟੂ ਐਕਸ ਐਫ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਕੇ ਆਈ ਹਾਫ, ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰ। 2 × 2 ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, 1 2 ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ 2 ਜੂਲ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਕੇ ਐਫ ਮਾਈਨਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਊਗਾ 0.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.10 ਟੂ 2.01। ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਓਵਰ ਐਕਸ। ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 0.5। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 0.5 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਡੀ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਕੇ ਐਫ ਆ ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕੇ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਪਲੱਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 0.5 ਇੰਟੂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ 0.10 ਟੂ 2.01 1 ਓਵਰ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਵਿਦ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ log natural x ਨੈਚੁਰਲ log ਇਨਟੂ x ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ln ਆਫ x ਲਿਮਿਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ 0.102 to 2.01 ਲਓ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ log ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ e ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰ ਦਈਏ 2.01 ਮਾਈਨਸ log 0.10 ਅਗੇਨ 2 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਜੇ log m ਮਾਈਨਸ log n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਸੋ log ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ 0.1 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬਈ 2 ਨੂੰ 0.1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 2.01 ਆ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ log ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ e ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ log ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਨਟੂ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ 10 log ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 2.303 ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ 10 ਆਫ 20 ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨੈਚੁਰਲ log ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ log ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2.303 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ 2 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ 2.303 log 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ log ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਆ ਇਹ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏਗਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 1.3010 ਸੋ log 20 ਦਾ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 3010 ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ 1 ਜੇਕਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹ 200 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 2000 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 3 ਫਿਰ 3.3010 ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ 1 ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸੀ 0 ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ 0.20 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ -1 ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ ਕਮਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋ ਸੋਲਵ 2.303 ਨੂੰ 1.3010 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਕਰੋ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ
डू इट फास्ट। टू पॉइंट 99 सो ठीक है 2.99 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਨੂੰ 0.5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1.5 ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1.5 2 ਚੋਂ 1.5 ਘਟਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.5 ਜਾਊਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ 0.5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੋ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਥਿੰਗ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आएगा ਹਾਂਜੀ फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड सो वेलोसिटी फाइनल विल बी 1 मीटर पर सेकंड सो दिस इज़ द राइट आंसर सो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਰਿਥਮ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੈਪਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ हाँ भी पूछना किसी ने कुछ पूछो जी हाँ पूछो पूछो दसना एक मिनट 5.6 नहीं 6.5 है 6.5 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6.5 फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर ए वुमन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म सपोज कर लीए साडे कोले यह वाला रेलवे प्लेटफॉर्म आ इत्थे कोई वुमन खड़ी है ये आपदे ट्रंक नूं पुश कर रही आ विच हैज़ ए रफ सरफेस आ जिहड़ा इत्थे दा ट्रंक आ बॉक्स आ इहनूं ये पुश कर रही है अगे नूं ते सरफेस आ जिहड़ी ओह रफ आ इहदा मतलब फोर्स इधर नूं ला रही है शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फोर्स कितनी लग गई हुण देखो मैं की कर रहा जिहड़ा जिहड़ा कुछ मैनूं पता लग रहा वो मैं नोट करी जाना सो फोर्स कितनी है जी 100 न्यूटन कित्थे तक लाउंदी आ 10 मीटर डिस्टेंस तक सो डिस्टेंस गिवन आ साडे कोले 10 मीटर देयर आफ्टर उस तो बाद शी गैट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड वो थक जाती है and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ 10 ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 50 न्यूटन सॉरी The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. So 10 meter 20 meter total distance. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ plot ਕਰਨਾ force applied by the woman and the frictional force with distance. So ਅਸੀਂ graph plot ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक्सिस बना लीए सब तो पहला साडा काम यह हुंदा एक्स एक्सिस वाले पासे ते वाई एक्सिस पासे इत्थे ओरिजिन आ गया साडे कोल हुण टोटल 20 मीटर डिस्टेंस आ जिहदे वास्ते उहने ट्रंक नूं मूव कीता
10 ਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਫੋਰਸ 100 ਨਿਊਟਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ 100 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 ਆ ਗਿਆ। 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 60 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ ਫਰਦਰ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 80 ਆ ਗਿਆ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 100 ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 100 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ, 10 ਮੀਟਰ ਹੈ, 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 20 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 25 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ 100 ਨਿਊਟਨ। 10 ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਆ 10 ਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 100। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10 ਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50। 40 ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 50 ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ? ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ 50 ਨਿਊਟਨ ਵਰਸਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਟਰੰਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ -50। ਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਆ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ 2 ਫੋਰਸਿਸ ਓਵਰ 20 ਮੀਟਰ। ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੂੰਗਾ, ਰਾਦਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਵੰਡ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਗਈ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਿਸ ਫੋਰਸ। ਜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 6.5 ਆਫ ਯੂਰ NCERT ਬੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਵਿੰਦਰ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।